الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا محمد شفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأحبابه أجمعين. ثم إدرار أهل البيت رسول أزواج رسول أنصار الرسول محجر الله محمد بن عيسى وفريد أحمد بن عيسى. سيدنا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعلي سلام بن رحمن سقاف كاف سادة علي بعلي وسلم مقدم حلي زنبال الفريد أقدار جميع مسادة مقدم الأولياء الصالحين أحياء على البدي وكاف أولياء الصالحين مقدم في مشارق الأرض إلى مغرب في بحر بارها خصوصا صاحب الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ومشيخي وطالب من أخذ عنهم أجمعين وإلى أرواح كافة أولياء سيدنا مقرب بن أهل الفلنبان كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرم مثلا شريف علي بن حسين بشهاب بن أولاده وذريته متقدم في هذا الحرم من أولياء الصالحين سيدنا مقرب أجمعين ثم تقدم في هذا المصلى من الإشارة والتعليم شيخنا بن محمد بن حمشة بن سالم قال حبيب مقصد بن أحمد الكعب كافة إخوان أحباب الذي حل المنار أهل إلى رحمة الله حي القيوم رئيس مصطفى بن شهاب بن سالم وذكر بن شهاب وكافة إخوان أحباب أجمعين أن الله إلى أرواح والدينا والديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة ومغفرة من الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يصلح قلوبنا وقوالبنا يصلح قلوبنا ويطهر قلوبنا ونور قلوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا كل حاجة الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منه وبطن أن الله يرفعنا من البلاء والوباء والمرض وسقم الفتن ما ظهر منه وبطن أن الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصانا بالشفاء الحبيب طارق بن محمد بن شهاب شريف فضل بن عمر بن شهاب سيد الفارس بن أحمد الردوس وسيد فارس بن علي السقاف وياسر بن شمس الدين وكل من أوصانا بالدعاء الشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يرزقنا وإياكم وإياهم أجمع الصحة والعافية التامة مع الطاعة في كل حال الله سبحانه وتعالى أن الله يرزقنا وإياكم ومن الاستقامة في كل طاعة أنه يختم لنا ولكم والدنا ولكم محبوبنا أحبكم الحسنى في خير العافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والقرب والثواب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الرحيم فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من فقع أهل الخير وأعاناهم عليه إذ اللهم الخير وأعنا عليه اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب الحاضرين مستمعين رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah lak alhamdu ya Allah lak alhamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan taufiknya memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik dari Allah sehingga kita bisa dikumpulkan kembali di majlis yang penuh berkah ini, di musalla yang dinamakan juga musalla ini dengan apa yang dikatakan Rasulullah Raudhatul Jannah atau Riyadatul Jannah, taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, kita niatkan hadirnya kita di majlis ini adalah mensyukuri nikmat Allah agar Allah menambahkan nikmat-nikmat kepada kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita dengan apa yang Allah melimpahkan kepada orang-orang tua kita dahulu ketika mereka berkumpul menghadiri majlis-majlis ta'lim seperti ini, dan Allah pun memberikan insyaAllah kepada kita, kepada keluarga kita, hajat-hajat kita, dan semua orang yang mencintai kita pun dimudahkan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang berkah di majlis Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan mereka yang telah mendahului kita mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, ditampakkan kuburannya, diterangkan
dan diangkat adab dari mereka, dan kelak insyaallah kita pun akan dihusnul khatimahkan oleh Allah, betul dipanjangkan umur dalam taat pada Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwan hadirin mustami'in rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh seorang ulama besar, bahkan terbesar di zamannya, Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir minggu yang lalu kita telah mendapatkan kemuliaan, telah ikut membaca kitab kita ini, yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, seorang pemuda ahli dakwah yang alim, yang memiliki kesolehan, yang mudah-mudahan insyaallah apa yang beliau lakukan berikan penjelasan kepada kita, selain mendatangkan ilmu juga mendatangkan keberkahan. Dan juga kita masih ingat guru kita Habib Nagib juga pernah ikut membaca kitab ini. Mudah-mudahan kitab ini tidaklah kita hatam kelak, kecuali sudah banyak daripada orang-orang yang besar ikut membaca daripada kitab yang kita baca ini. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, sekarang kita masuk pada bab adabul jum'ah. Nah, ini adabul jum'ah berhubungan khusus untuk laki-laki. Walaupun perempuan itu boleh-boleh saja kalau mereka mau sholat Jumat, tapi ada syarat-syaratnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa sampaikan itu nanti. Masyaallah ikhwan hadirin rahimakumullah, sholat Jumat ini merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin laki-laki yang baligh, yang berakal, yang merdeka, yang mukim atau mustautin. Ini adalah kewajiban. Adapun syarat sahnya Jumat nanti ada lain lagi. Di situ syarat-syarat inilah yaitu 40 orang. 40 orang menurut mazhab Syafi'i. 40 orang tersebut disebut dengan orang yang sah Jumatnya. Siapa itu orang yang sah Jumatnya? Yang tadilah juga laki-laki, merdeka, kemudian baligh, berakal, mustautin. Satu lagi tambahan, mugim, bukan musafir, mustautin. Nah, mustautin adalah penduduk asli daerah. Arti penduduk asli daerah mustautin. Arti penduduk asli daerah yaitu macam kita di sini Palembang, dimanapun kita sembahyang Jumat kita dianggap orang asli daerah. Kita sembahyang orang Maro, sembahyang di Pelaju, sembahyang di Ketapati, melek jadikan jumlah sana 40, sah jadi salat sana. Tapi kalau orang darinya bukan asli Palembang, KTP-nya bukan KTP Palembang, dia di sini cuma mukim baik. Nah, beda antara mukim dengan mustautin. Kalau mukim dia macam mungkin anak pernah sampaikan juga di masjid di musala kita ini, seperti santri yang ada di Gubat Muhibbin yang datang dari Jambi, dari Lampung, dari mana-mana. Itulah tinggal setahun, 6 bulan, 5 bulan, lama dia tinggal. Tapi dia bakal balik lebaran. Macam budak juga mungkin di Ariyat ada macam itu juga. Budak-budak yang kuliahan banyak yang ngekos. Itu mereka bakal balik ke kampungnya masing-masing. Kalau kita tanya kau mau mana? Aku Bandung, aku Jogja, aku Jakarta, ya aku Prabu Mulih. Walaupun dia lama di Palembang, nah itu namanya mukim. Dia belum menjadi orang penduduk asli Palembang. Kalau dia sudah menyatakan aku pindah, aku tetap di Palembang, atau yang menjadi penduduk Palembang, itu baru namanya mustautin. Nah, 40 tadi mustautin syaratnya, bukan mukim. Orang mukim wajib sholat Jumat, tapi dia tidak termasuk dalam hitungan 40. Artinya misalnya macam kita di Rubat sana, Rubat Murni, itu orang kampung itu tak nyampe 40 dulunya semayang. Orang kampung itu cuma 20 katakanlah. Ditambah budak pesantren Rubat misalnya 150. 150 ini cuma orang 10 orang Palembang. 140 ini orang luar kalau misalnya. Baru 30 berarti orang Palembang. Orang kampung 10, orang budak pesantren 10, orang kampung 20, budak pesantren 10, baru 30. Jumlah budak yang bukan orang Palembang 140. Kalau total berapa? 170. Tak sah masih semayang Jumatnya. Kenapa? Karena yang mustautin, yang hitungan sah Jumat itu belum mencapai 40. Walaupun yang mukim dari itu sampai banyak, beribulah dia. Beribulah dia. Nah, termasuk juga hitungan yang tidak akan mencukupi hitungan 40 tadi adalah kalau tadi mukim itu wajib Jumat. Ada juga orang yang tidak wajib Jumat tapi sah melek Jumat. Hitungan dia tidak masuk juga dalam 40.
Siapa itu? Musafir. Musafir kalau nak sembahyang Jumaat wajib tak? Tidak wajib. Tidak wajib Jumaat. Yang musafir yang sah, ini yang sah untuk meninggalkan Jumaat. Kalau dia nak sembahyang Jumaat boleh tak? Boleh. Apakah sembahyang Zuhur lagi? Tidak usah. Nama itu pun termasuk di dalamnya apa? Budak kecil. Budak kecil yang memayyiz, belum balik. Budaknya pintar. Masuk hitungan 40, tidak masuk hitungan 40. Walaupun dia ada 1000 ekor budak jadi itu. Tidak masuk hitungan 40. Termasuklah juga siapa? Hamba sahaya. Dan tak kata lagi sudah zaman sekarang. Termasuklah juga betina. Nah, betina nak adakan Jumaat, nak meras Jumaat, boleh tak? Boleh. Tapi dengan catatan kalau tidak takut fitnah. Makna fitnah di sini menjadi suatu dosa. Kalau bakal menimbulkan dosa, jangan. Kalau memang tidak, misalnya baik kebetulan, contohkan uang di rumah para Darul Muttaqin. Kebetulan rumah dia tadi itu kalau buka lawang langsung ingat uang. Sembahyang Jumat tu sampai ke belakang, macam rumah-rumah belakang Darul Muttaqin tu. Nak melok sembahyang Jumat, misalnya baik kebetulan pintunya secara hukumnya sah, dia tinggal buka lawang sampingnya sembahyang Jumat. Dia melok dari jauh, tidak ada itu sembahyang Jumat. Boleh tak? Boleh. Ada fitnah tak? Tak kata fitnah di rumah dia. Yang penting pintu dibuka. Sah tak solat Jumat yang betina ni? Sah. Wajib lagi tak? Tidak wajib lagi. Sudah jatuh dia sembahyang Jumatan. Sebab tapi berapapun jumlah betina ini tidak masuk dalam hitungan 40. Nah, ini masalah 40 jumlah. Kita baca apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Jum'ah. Adab untuk hari Jumat dan solat Jumat. I'lam annal Jum'ah Idul Mu'minin. Ketahuilah hari Jumat adalah hari lebaran orang mukmin, orang muslim. Makanya di situ dimakruhkan kita puasa. Bukan diharamkan. Itu pun kalau puasa yang memang tak katik sebab yang kuat. Yang makruh tu pengen puasa baik. Tapi kalau kebetulan Jumat tadi itu hari Arafah, tidak makruh. Kalau kebetulan Jumat tadi hari Asyura, tidak makruh. Kita puasa dewean Jumat baik-baik, tak apa-apa. Kalau ada sebab, ya ada sebab. Kalau yang tak boleh tu yang tak kati sebab. Nak meci Jumat baik puasa sunnah. Nak pengen puasa sunnah. Puasa tu kapan boleh? Kapan boleh? Boleh selain yang diharamkan yaitu hari Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri dan tanggal 13, 14, 15 bulan Zulhijjah. Nah selain itu boleh kita nak puasa. Nah nak meci nak Jumatnya, ngapa? Lebaran itu tu. Lebaran hari kita untuk bersenang-senang, walaupun memang kita di sini kurang ngaso. Kalau di Hadramaut sana terasonnya. Kalau dari Jumat tu, masya Allah, yang jualan buah-buahan, yang jualan macam-macam tu, wah kami es krim segala macam cak Lebaran. Orang balik Jumat rata-rata beli buah, beli makanan, beli apa untuk cuci mulut di rumah. Macam Lebaran hari Jumat itu. Memang di Hadramaut, di negeri Arab rata-rata begitu. Negeri-negeri yang bernuansakan Islam masih memang itu terasa Jumat itu Yaumul Id, seperti hari Lebaran, Sayyidul Ayyam. Dia pemimpin daripada hari-hari yang ada. Makanya jangan kita puasa kecuali yang seperti Al-Fakir sampaikan tadi. Ataupun juga boleh biar kesan kita tidak sengaja menabrak ini hari yang disuruh kita senang, kita sengaja untuk berpuasa, disunatkan kalau nak puasa Jumat walaupun nak kata munasabah boleh, tapi digandeng atau digepit. Digandeng dengan apa? Dengan Kemis Jumat, atau Jumat sama Sabtu, atau dikepit Kemis, Jumat, Sabtu. Itu juga boleh. Nah, bil khusus di bulan Muharram ini memang ada anjuran khusus di bulan Muharram puasa 3 hari, Kemis, Jumat, Sabtu setiap minggu. Nah, Kemis, Jumat, Sabtu itu ada khusus di bulan Muharram, ada anjuran. Selain itu tidak ada dianjurkan. Tapi kalau kita nak ambil Jumat tadi, puasalah 3 hari tadi atau 2 hari. Sekali lagi, untuk puasa sunnah yang memang ada munasabahnya, seperti 10 Muharram, seperti apa tadi hari Asyura misalnya baik, kebetulan jatuhnya hari Jumat, sedangkan kita ni tak sanggup nak puasa, yang sanggup sikap baik, boleh tak? Boleh. Dimakruhkan tak? Jelas tidak dimakruhkan, karena ada sebab tadi. I'lam anna Jum'ah Idul Mu'minin, hari lebaran orang mukmin, wa huwa yaumus syarif, hari yang mulia. Qad khassahu Allah Ta'ala bihi hadhihi al-ummah, Allah telah memuliakan, mengkhususkan untuk umat Islam. Wong Yahudi dipilihkan hari Sabtu, wong Nasrani hari Minggu, wong mukmin hari Jumat. Makanya orang Nasrani Yahudi itu hasud dengan mukmin. Kita dipilihkan lebih dulu, kita tunjuk Allah Subhanahu wa taala hari Jumat sebagai hari idnya orang mukmin. Sedangkan hari
Sabtu untuk orang Yahudi mereka malah dilarang untuk senang-senang, tidak boleh nangkep iwak. Ingat cerita tentang Ashabus Sabat. Wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah ta'ala fiha hajatan illa atahu Allah iyyaha. Pada hari Jumat itu, kata Imam Ghazali di sini, ada suatu waktu yang tersembunyi, mubham itu yang ditutupi, yang tidak jelas, kapannya tidak tahu. Biar apa tidak tunjuk tahu, sama dengan Lailatul Qadar. Kalau kita tunjuk tahu Lailatul Qadar itu tanggal sekian, mungkin kita ngotot ibadah tanggal itu yang lainnya kita tidak ngotot ibadah. Makanya ditutupkan, tidak tunjuk tahu. Paling kita nebak ada tanda-tanda alamat. Nah, begitupun tentang adanya waktu di hari Jumat itu, suatu waktu yang mustajab. Tidaklah seorang hamba Allah berdoa kepada Allah kecuali Allah ijabah doanya. Nah, kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas di hari Jumat. Nah, di sini banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, memperbanyak ibadah ba'dal asar yaumul Jum'ah, yang disebut dengan Sa'atul Fatimiyah. Ada yang mengatakan ba'dal asar hari Jumat. Ada pula yang mengatakan kapan? Ketika khotib naik mimbar. Ada yang mengatakan ketika khotib duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan sepanjang khotib naik mimbar. Ada yang mengatakan sepanjang Jumat. Itu pokoknya ada waktu mustajab, kapan begitu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hari Jumat ini banyak kejadian-kejadian hebat di hari Jumat. Di antaranya Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam pada hari Jumat, dan kelak pun hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, walaupun kita tidak tahu kapan Jumatnya tersebut. Fasta'idda laha yaumal khamis bitanzifit thiyab. Nah, Imam Ghazali nyuruh kita perhatian benar, ihtimam untuk hari Jumat. Kau siap-siaplah, kata beliau, untuk menyambut hari Jumat itu dengan pada hari Kamis membersihkan pakaian. Siaplah baju untuk hari Jumat itu dari hari Kamis. Disiapkan sengaja nian untuk Jumatan itu dipakai yang bagus, yang bersih. Dengan apapun kau siapkan untuk menyambut malam Jumat dan hari Jumat, bikathatit tasbih wal istighfar asyiyatul khamis, dengan memperbanyak membaca tasbih dan istighfar pada hari Kamis sore. Hari Kamis sore disuruh kita banyak istighfar dan baca tasbih untuk apa? Menyambut hari Jumat. Fa inna sa'atun tuwazi fil fadli sa'ati yaumil jum'ah. Karena hari itu, waktu itu ba'dal asar yaumul khamis itu, hari Kamis itu merupakan adalah waktu yang menjadikan bersambung kepada kemuliaan hari Jumat, sebagaimana dalam riwayat ulama mengatakan innallahi ta'ala innallaha ta'ala fadlan siwa arzaqal ibad la yu'ta min dhalikal fadl illa man sa'ala asyiyatul khamis wa yaumul jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki fadl, pemberian yang mana pemberian daripada rezeki tersebut tidaklah Allah berikan kecuali bagi orang yang memintanya di hari Kamis sore dan di hari Jumat. Ini disunahkan. Memang kenapa selain itu juga memang kita tahu sebagaimana dalam hadis sudah mengatakan tu'radul a'mal ila Allah yaumul khamis, yaumul isnin wa yaumul khamis. Allah dilaporkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya Rasulullah senang berpuasa di Senin dan Kamis agar ketika dilaporkan kepada Allah tentang amal kita, bahwasanya kita dalam keadaan beribadah puasa. Ini bukan berarti Allah tuh nunggu laporan dulu baru tahu tentang amalan kita. Itu secara pas Allah ngatur yang macam itu istilahnya aturan Allah. Adapun Allah tahu, bukan lagi jangan kita gawe, belum kita gawe, Allah tahu apa yang kita gawe. Dah usah dilaporkan malaikat, Allah sudah tahu. Cuma di sini Allah ingin memuliakan malaikat agar juga malaikat tahu tentang bagaimana keadaan Bani Adam, manusia itu, bagaimana keadaan mereka, dan biar malaikat itu sendiri mendapatkan kemuliaan dengan mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanwi shauma yaumul jum'ah lakin ma'as sabat atau ma'al khamis id fi ifradiha nahyun. Berpuasalah, niatlah puasa hari Jumat, kata Imam Ghazali, tapi dengan Sabtu digabungkan atau dengan Kamis. Tadi sudah kita jelaskan. Kenapa fi ifradiha nahyun? Karena adanya ifradiha menyatu, menyendirikan. Satu Jumat baik kita Jumat berpuasa itu dilarang. Larangannya bukan haram, tapi makruh. Tamam. Jadi karena puasa kita gabung dengan Senin dengan Kamis atau dengan Sabtu, atau kita kepit
Kamis, Jumat, Sabtu. Fa idza tala 'alaika as-subuh faghtasil fa inna ghusla yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim ay thabitun muakkad. Lalu beliau mengingatkan kita di antara sunnah yang perlu kita lakukan pada hari Jumat adalah mandi. Nah, ini banyak kita mandi tidak diniatkan sayang. Niatkan kalau mandi hari Jumat itu niatkan mandi hari Jumat atau mandi untuk sholat Jumat. Kapan waktunya masuk? Dari semenjak terbit matahari. Dari semenjak terbit matahari yang kita nak sekolah SMA, nak sekolah SMP, yang kita nak kantor, nak ke pasar, nak kado nak mandi di pasar, nak kado nak mandi di kantor, nak mandi pagi itulah untuk hari Jumat kita niatkan, niatku mandi sunnah Jumat atau mandi sunnah untuk sholat Jumat. Lebih afdal kapan waktunya? Memang afdalnya kalau kita baca mendekati waktu kita nak keluar sholat Jumat, itu baru kita mandi. Nah, perkara mandi ini sebagian ulama mewajibkan, termasuklah Abi Hanifah. Mazhab Abi Hanifah mengatakan wajib. Di sini Imam Ghazali mengatakan wajibun ala kulli muhtalim, wajib bagi orang yang balik. Artinya orang yang balik berarti orang yang wajib Jumat. Itu wajib menurut beliau, tapi di sini beliau katakan juga makna wajib di sini thabitun muakkad, artinya memang ada sunnahnya sangat kuat. Sangat kuat. Bagian ulama mengatakan hukumnya wajib mandi Jumat itu. Untuk siapa disunahkan mandi Jumat? Untuk orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Kalau yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak disunahkan mandi Jumat. Beda dengan sholat Id. Kalau mandi Lebaran, yang nak semayang tidak semayang, dua-duanya disunahkan mandi Lebaran. Tapi kalau Jumat tidak, yang disunahkan hanya bagi yang hendak melaksanakan hari Jumat sholat saja. Fa inna ghusla yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim ay thabitun muakkad. Jadi jangan sampai kita tinggalkan mandi untuk Jumat ini, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau tadi kita sudah mandi pagi tadi lupa lihat, nah mandi lagi kakek menjelang Jumat mandi lagi. Yang penting mandi gembek mandinya. Perkara nak pakai sabun itu cerita lain. Yang penting mandinya dulu. Yang memang sebetulnya pakai sabun lebih afdal karena tujuan mandi di sini untuk menghilangkan bau badan, untuk menjadikan kita segar dalam keadaan ibadah kepada Allah tadi, agar tidak mengganggu orang lain. Ya, abdullah kita pakailah sesuatu yang bisa menghilangkan bau badan, sabun misalnya. Thumma tazayyan bithiyabil bab fa innaha ahabbu thiyab ila Allah taala. Lalu kau bercantiklah diri kau, kata beliau, dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Apa itu? Menggunakan pakaian yang serba putih. Kalau pacak dari ujung bawah sampai ujung kaki putih, kalau kopiah putih, ridak putih, gamis putih. Yang tidak bergamis, sewet putih, baju putih. Kalau tidak pacak, ya sudah, sewet warna, bajunya baju putih, kopiahnya kopiah putih. Kalau harus selendang, baju warna juga putih. Ini sunnah Rasulullah SAW. Jangan ngegek kita sholat Jumat, ya dengan pakaiannya pakaian kita itulah. Nah, kalau memang kita orang kantor ini punya seragam, staff airport kami nih, nak ngentinya, ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau pacak, apalah salahnya? Gawak nian, setia kenian. Kalau memang kita cinta sama sunnah Rasulullah tadi, sebenarnya kita gawakan baju putih khusus, sewet putih khusus. Ya, di masjid itu kan ada tempat namanya kamar mandi apa, kita pacak berganti, minimal ganti baju pacak di kantor tuh. Semayang dengan pakai baju koko, pakai baju putih, kopiah putih. Kalau tidak pacak ni apa boleh buat? Kopiahnya boleh jadilah putih, jangan sampai tidak sama sekali. Ya. Nah, ini untuk siapa? Untuk seluruh, baik yang khotib, imam, sama yang hadir Jumat. Kalau khotib makin warna-warni, nah itu terlalu khotib itu. Dia salah senyum untuk sunnah, malah dia melanggar sunnah. Banyak di masjid-masjid, kalau kadang-kadang khotibnya makin warna-warni, makin ridak, kotak-kotak, abang putih. Kadang-kadang dia makin gamis warna. Nah, ini tidak benar. Harusnya dia pakai, jangan pakai yang berwarna, tapi pakailah warna putih, sunnah daripada sunnah Rasul SAW. Sebagian ulama mengatakan sunnah ini kapan? Apakah waktu Jumat? Ada yang mengatakan dari semenjak pagi sampai sore. Sunnah pakai baju putih itu. Yang ditekankan memang pas kita hendak melakukan sholat Jumat, itu disunnahkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu di antara sunnah yang disunahkan di hari Jumat, tinggal insyaAllah belum kita amalkan ini. Apa itu? Wasta'mil minat tayyib atyabul ma'indak. At-tib artinya minyak wangi, pakai minyak wangi. Cuma jangan pakai minyak wangi yang sengkek. Ya, musim panas pula, pakai minyak wangi sengkek. Nunjuk uang pula, pakai nyoletkan. Nah, nyoletkan kalau dikit lemak, nyoletkan rusuk-rusuk banyak.
Uang mana ni? Nyanyi nak disebesot ke mana? Sejadah masjid besar. Nah kalau nak makan lagi musim panas, sedikit minyak wangi. Kita demen belum tentu lain. Demen, tunjuk dikit dulu. Mana? Nak lagi apa? Tak galak. Jadi dah mau kasih. Berarti ni dah perlu demen. Ya, ini kadang-kadang cocok di kita, orang lain nak distolok ke dalam baju kita. Mana pacah? Beda-beda orang tadi. Nah, makin minyak wangi disunahkan. Makin dari rumah, bukan makin di masjid. Tapi kalau lupa di masjid baru makin tak jadi masalah. Jadi disunahkan. Sebenarnya sunnah makin minyak wangi bukan hanya Jumat. Kapanpun kita nak ke masjid, nak ke langgar, nak berkumpul dengan orang banyak, pakai minyak wangi itu sunnah. Karena termasuk sunnatul anbiya, bukan sunnah Nabi Muhammad. Di antara perkara yang paling disenangi oleh para anbiya Allah yaitu minyak wangi. Ini termasuk salah satu yang paling dicintai oleh para anbiya Allah. Pakailah minyak wangi, kata beliau. Sunnah hukumnya wabaligh fi tanzif badanika, dan juga kau bersihkanlah. Baligh arti benar-benar bersih badan kau. Dari apa? Membersihkan badanika bil halak, dengan mencukur ataupun memotong, atau mencukur ya mungkin ketiak, kumis, ya afwan, bulu-bulu di sekitar kemaluan kita, jangan sampai lebih dari 40 lagi kalau pacak dicukur. Kemudian kuku dipotong, itu disunahkan. Jangan galak miara kuku panjang. Buruk di mata manusia, buruk di mata Allah. Yang lebih buruk lagi kalau dia sudah meninggal. Yang mandi kenya itu harus bersihkan. Kalau ada kotoran apalagi dia sudah kuku panjang, kotor pula. Nah, paksa kita nak bersihkan, sakit itu. Kita yang tak kita bersihkannya, tak ada mengasah apa-apa. Yang dia tadi mengasah sakit mayit itu, bukan tidak mengasah. Dan juga alangkah buruknya kalau kuku panjang, jelas itu orang tidak menjalankan sunnah Rasul. Nah, kalau motong kuku ini jangan makin tinggal ke sikau. Kadang-kadang tinggalkan entik, tak dipotong. Ada yang jempol dipotong, tak dapat fadilah sunnah. Potong gara-gara ni. Nah, untuk masalah motong sebenarnya kalau asli sunnahnya pokoknya dipotong sudah dapat sunnah. Cuma kalau nurut kenapa yang dianjurkan oleh ulama ada beberapa macam. Di antaranya yang mungkin paling gampang kita melakukannya, mulailah dari jari kanan mulai dari telunjuk, jempol tinggal dulu, jempol kanan ini terakhir, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Sudah ini selesai, nyambung entik ini, entik jadi macam ini susunannya. Entik, sudah entik lagi, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, baru jempol yang ini. Jadi yang pertama telunjuk kanan, terus ini 2, 3, jempol ini singkirkan dulu. Sudah itu entik, ini terus sampai jempol, baru jempol ini terakhir. Ini untuk tangan. Untuk kaki bebas. Ada yang mengatakan kanan ke kiri kanan boleh kalau kaki tadi itu. Nah, kalau kita tidak ada menurut ini, apa dapat pahala? Dapat asli sunnahnya motong kuku. Nah, nak ngambil fadilah lain lagi sunnah di dalam sunnah dengan cara seperti tadi. Kemudian di dalam memotong kuku ini perhatikan masyaallah rahimakumullah, motong kuku, motong rambut, motong jenggot, motong kumis. Termasuklah juga kalau pacak juga pas kita motong ke bulu daerah kemaluan itu, tapi ini mungkin agak berat. Kata kelas lain ini, jangan sampai antum motong bagian daripada tubuh kita dalam keadaan tidak berwudu. Jadikanlah dalam keadaan berwudu. Motong kuku punya wudu, motong jenggot punya wudu. Ini menangis dia terpisah dalam keadaan tidak suci. Jadi dipotong dalam keadaan suci. Nak motong rambut, jangan ke salon tu yang betina, tukang motong rambutnya. Yang lanang, motong rambut, motong jenggot, motong kumis itu baik dalam keadaan berwudu. Motong kuku juga, motong kuku dalam keadaan berwudu. Nak hijamah, tahu hijamah, cantuk. Dan laki kalau sedap, jangan nak punya wudu. Punya wudu. Jadi segala dalam keadaan kita bersih, suci. Yang kita keluarkan pun dalam keadaan suci, karena dia bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disunahkan juga kalau nak motong-motong segala macam ini, kalau pacak ngadap kiblat sambil berzikir, wa afdalnya zikir istighfar. Dalam motong kuku, motong rambut, motong apalah kumis segala macam, itu disunahkan ngadap kiblat, punya wudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdal yang dianjurkan oleh ulama, zikir itu sebenarnya apa boleh, cuma afdalnya istighfar. Untuk apa? Biar yang melepas dari badan kita ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kan lain, apalagi model letak rambut di Atansa sambil nonton, sambil letak rambut sambil nanya mau cerita bola semalam. Cerita bola, cerita pasal, cerita apa. Soalnya kita berzikir, sebenarnya berzikir, motong rambut. Nah, motong ini juga tuh, tahu motong rambut tadi. Jangan tak makin niat.
pakai niat apa dia nak belagak, memang nak belagak tu kan mata rambut tadi apa dah boleh disunahkan belagak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, senang dengan yang cantik-cantik. Aku niatkan ya Allah motong rambut nak melagak gaya ini sebagai tanda syukur kepadamu ya Allah, kau tunjuk gaya aku sempurna karena engkau cinta dengan kecantikan. Untuk juga memperbagus aku muamalah dengan orang lain, untuk nyenangkan hati bini misalnya. Nah itu sunnah hukumnya. Kalau kita untuk apa? Biar khusyuk dalam ibadah. Kalau rambut panjang, ya kaget dikit-dikit bergaruk, dikit-dikit bergaruk, sisi batal solat kita. Nah niatkan segala gawe kita niatkan untuk membersihkan, termasuklah bersih ke jenggot, bersih ke kumis ini. Jangan tak makin niat. Kita harus pasang niat minimal melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk membersihkan badan. Karena Allah mencintai yang bagus. Allah itu cantik, mencintai yang cantik. Dan juga dikatakan an-nadhafah minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, itu di antara sunnah-sunnah. Lalu disunahkan wasiwak, wasa'id anwa'in nadhafah, dan juga bersiwak dan lain-lain daripada yang disunnahkan dalam dalam kebersihan. Wa tatyibul raihah, dan mengharumkan bau badan, bau pakaian, segalanya itu diharumkan. Ma'asyar ikhwan habaib hadirin rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan summa bakir ilal jami'. Nah ini yang kita kadang-kadang malu, malu sama Allah, malu sama Rasulullah SAW. Sunnah ini yang paling banyak kita langgar. Apa itu bakir? Apa arti bakir itu? Berpagi-pagilah kau ke masjid untuk sholat Jumat. Nah ini kita kadang-kadang bukannya dia tadi pagak masjid tu rumahnya, pagak masjid seharusnya paling cepat, bukan, malah sebaliknya. Kalau pagak masjid tu di kedua, belum khotib juga, belum naik mimbar juga, masih nyantai di rumah. Yang di pasar itu masih nyantai di tokonya. Sudah ada adzan awal, masih tunggu lagi kan, masih ada apa penjelasan tentang keluar masuk duit. Belum khotib naik juga, masih. Bukannya malah jadikan dekat masjid, ya lebih cepat ke masjid, malah jadi dia lebih nyantai ke masjid. Nah ini na'udzubillah, fadilahnya luar biasa. Wong yang berpagi-pagi ke masjid. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman para tabi'in, bahkan di zaman para habaib kita, kalau kita buka kitab salaf, di zaman Habib Rahman Segaf sampai zaman terakhir, zaman Habib Ali bin Abdullah bin Idris bin Syihab, itu jam 9 lah penuh masjid. Kalau zaman Rasulullah, zaman Habib Rahman Segaf itu ceritakan kalau masjid mereka sudah ke masjid itu dengan membawa serongkeng, istilahnya lampu. Jadi habis sembahyang subuh di langgar masing-masing, sebelum isyraq sudah bergegas ke masjid, kalau iktikaf duduk di masjid, memakmurkan masjid sampai habis Jumat berbalik. Nah kalau tidak, ya kita zaman sekarang mungkin tak baca. Nah nyontohlah para awliya Allah itu, mereka cepat. Untuk standar kita mungkin kalau sekarang azan jam 12, ya jam 11 itu sudah ngangkat jempol gitu. Kalau ada jam 11, Minai memang gharib, bingung gitu. Jam 11 ke masjid tengok no. Model kita tidak tengok jam, zaman Minai kita tidak tengok jam. Kalau gitu sana jam 11, tak bubar apa orang Jumatan aja kita. Katik wong, sepi jam 11. Kadang-kadang kami nak buka cawisan, bila orang kidul tu setengah 12, masih baru 8 dan 9. Ya Allah, ini mana nak nunggu kurang? Dah sudah jalan begitu, setengah 12 itu. Cawisan tu setengah 12. Yang hadir tak nyampe 15 orang. Subhanallah, azan jam 12 kurang 10. Azan ni jam 12 kurang 10. Tak tahu lagi. Nah ini kita sedihkan. Ini yang penting, yaitu kita mubakir, termasuk sunnah, terus sunnah mubakir ilal Jum'ah. Nah disinilah kalau kita baca untuk hari Jumat itu, kita ingatkan dikit gawe kita, terutama yang ngantor bukan seorang pekerja. Kalau kita gawe kantor, gawe semua, mungkin tak baca, kita nak ngatur. Tapi kalau kita pedagang, ya coba diingatkan. Diingatkan kalau memang tetap jam 8 nak buka toko, jatuh setengah 11 tutuplah. Jadi baca balik, mandi jam 11 kita baca cepat. Habis Jumat jatuh, buka lagi. Habis Jumat buka lagi. Kalau dah baca nian untuk nutup toko seharian penuh. Nah macam itu jadilah. Ini kadang-kadang kita sudah pakai azan baru kita nutup toko. Makin sudah nutup toko lah pakai azan tu, makin nak makan dulu. Subhanallah, makin nak makan dulu pula. Nah ini yang kadang-kadang kelalaian kita. Kalau kita buka cerita salaf dulu, Masya Allah, Habib Ali bin Abdullah bin Syihab di zaman beliau itu jam 9 pagi lah beliau jadi penuh. Di soft awal itu sudah penuh. Bahkan mereka diceritakan berebut soft awal itu. Berebut soft awal sampai kadang-kadang pas mereka berebut itu sampai diundi siapa yang lebih berhak duduk di depan. Saking jadi berebut untuk menjadikan mereka mendapatkan kedudukan
di sop depan. Itu kalau sudah jam 9, jam 10, jam 10 lewat sudah penuh masjid itu, masjid jami di kota Tarim itu. Was'a ilaiha ala hainah. Lalu pergilah engkau untuk menuju salat Jumat itu dengan keadaan kalau dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan zigzag, jalan tenang dengan sakinah wal wadar. Sakinah itu dengan ketenangan, dengan keadaan bagus rapi. Istilah kalau nggak motor tidak ngebut-ngebutan, kalau jalan kaki tidak terkaca-kaca, jalan tenang sambil berzikir. Disunahkan dan juga disunahkan kita sambil bersedekah kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan untuk dibantu sedekah walaupun sedikit, itu disunahkan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raha ila al-jum'ah fi sa'atil ula. Nah, di sini dijelaskan tentang fadilah wong yang pergi pagi-pagi ke masjid. Kalau cerita tentang korban, ada tak di antara kita wong zaman kita sekarang siapa yang paling kaya sanggup berkorban setiap minggu untuk kita di kampung kita atau di Palembang sini, setiap minggu bersedekah sikok sapi, sikok onto, kati setiap Jumat sedekah sikok onto tidak kati, sikok sapi tak kati, sikok kambing masih belum tentu ada juga, belum tentu ada juga sikok, bukan sekilo. Kalau sekilo ngajak makan hari Jumat mungkin ada, sikok kambing belum tentu ada. Nah kalau sikok ayam barangkali ada. Nah di sini Rasulullah SAW menunjuk kita pahala tanpa kita harus jumpa ke darah kambing, sapi ataupun onto tadi. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, kalau datang hari Jumat, waqafatil malaikah, berdiri malaikat Allah di pintu-pintu masjid. Apa gawe nyatet wong-wong yang datang duluan. Yang duluan datang dicatat, dinjuk jatah pahala. Nah, ukuran kita sekarang mungkin paling boleh dikatakan kalau menunjuk standar mungkin paling ngetop lawang ke Jumat itu mungkin jam 10-an ya kilo. Kalau jam 9 mungkin masih bisa jalan masjid. Ya, kalau kita datang jam 9 orang ciga nak ngapa cepat-cepat ke masjid ini. Ya, uang masih nyapu, masih mentang dikau, masih belum apa-apa. Nah, boleh jatuhlah jam 10. Nah, kalau nak ambil standarnya. Kalau nak ambil zaman dulu ya mereka jam 8, jam 9 sudah Masya Allah. Karena kebanyakan mereka tidak berdagang. Jumat itu mereka mengkhususkan untuk ibadah. Nah di sini Rasulullah mengatakan malaikat itu mencatat apa? Di sini makna hadis dicatatkan oleh Imam Ghazali. Faka'annama man raha ila al-jum'ah fi sa'atil ula. Barang siapa yang datang untuk menghadiri salat Jumat fi sa'atil ula, di waktu yang pertama. Katakanlah kita ambil contoh jam 10. Itu dapat apa? Faka'annama gharraba badana, seperti dia berkorban seekor onto pahalanya. Uang yang datang pagi-pagi ni bukan sekarang mungkin jam 10 lah nak paling ngetop. Itu seperti dia bersedekah seekor onto. Waman, dan barang siapa yang roha mendatangi hari Jumat fi sa'ati tsaniyah, datang jam kedua katakanlah jam setengah 11. Ya, itu seperti faka'an nama gharraba baqara, seperti bersedekah seekor sapi. Waman roha fi sa'ati tsalitsah, yang datang jam ketiga katakanlah jam 11. Faka'annama gharaba gabshan, seperti menyembelih seekor kambing pahalanya. Waman roha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa datang jam keempat setengah 12, faka'annama gharaba dajajah, macam cuma sedekah menyembelih seekor ayam. Waman roha fi sa'atil khamisah, yang datang di waktu yang kelima, kapan lah dikit lagi khutib naik mimbar, baru datang, faka'annama ahda bayda, seperti cuma sedekah seekor telur. Ini Rasulullah menunjuk perumpamaan. Ya, jangan kita kalau itu jadilah kambing Ustaz, mahal juga kambing itu. Nah, ini namanya wong terlalu bakhil untuk diri dewe. Kita kejar balas ini dapat maju ke setengah jam dapat pahala seperti sikok sapi. Faka'ana ma'ahda bayadha fa idza harajal imam, kalau imam sudah datang, sudah siap untuk naik mimbar, maka malaikat tadi itu nutup kitabnya tadi itu. Catatan bukunya ditutup, melok duduk di masjid dengarkan khutib maca khutbah. Nah, jadi siapa yang lebih duluan itu yang lebih beruntung mendapatkan. Ini madai Ustaz. Nah, jangan madai kayak gitu juga. Siapa yang paling banyak dapat pahala korban sapi, korban onto. Yang lebih pagi dia lebih duluan. Ya, nah itu kita usahakan untuk mampu. Kadang-kadang kita ada juga uang libur Jumat. Tak pasal anak kalau Jumat tak galak pasal kamu. Tapi dia bukannya beribadah. Ya, hari Jumat dia gunanya cuma untuk berleha-leha, numpang tidur, bukan digunakan untuk ibadah banyak untuk apa. Dia bangga, aku dah cak kamu Jumat masih nyari duit, jadilah pula dunia Jumat itu jadikan libur kita. Lemak kalau untuk ibadah. Ini dah
ziarah kubur jangan terjengok, silaturahmi jangan terjengok. Kalau habaib kita dulu masih banyak yang terjengok zaman terakhir ini. Itu Jumat ziarah. Ziarah langsung mengunjungi anak keluarga, ponaan bibinya, keponaannya misalnya kunjunginya. Silaturahmi sampai jam berapa? Sampai jam 9:30 baru balik ke rumah. Balik ke rumah tu jam 9 balik, kalau Idul Adha itu jam 10 bangun, mandi jam 11 sudah ke Jumat. Nah kalau kita macam itu bagus. Ini kadang-kadang tidak, kita tidak macam itu. Yang bagus memang orang yang seperti itu bisa meninggalkan tijarahnya untuk sepenuhnya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di sini beliau mengatakan, fa'idah kharajal imam, kalau imam sudah datang, tuwiyat suhub, melipat itu lembaran, warufi'atul aglam, lalu diangkat pena, ditutup, tak lagi dicatatkan, fajtamatil malaikah, innal mimbar istami'na dzikir, lalu malaikat pun berkumpul bersama orang-orang untuk mendengarkan zikir. Zikir di sini adalah khutbah. Nah di sini ada satu ucapan yang di sini tidak dijelaskan apakah hadis, apakah ini ucapan ulama. Ini pun kita pernah dengar dari Habib Umar. Beliau mengatakan, innan nasa fi qurbihim 'inda an-nazar ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila al-jum'ah. Kita kaget, kita kan yakin dalam doa Syekh Abu Bakar bin Salim sering kita baca, Allahumma ya 'azima sultan ya qadiman ihsan ya da'iman ni'am, ya, hatta di situ kita mengatakan wan nazara ila wajhikal karim warzuqna an-nazara, dan berikanlah kami Allah untuk memandang wajahmu. Nah memang dalam Al-Quran pun dijelaskan kita bakal memandang wajahnya Allah, dan tak perlu kita mikir mana itu wajahnya Allah. Bukan waktu kita pikir sekarang, pokoknya yakin kita bakal melihat Allah. Kita bakal melihat Allah tanpa mengatakan mak mana itu dah usah dipikir, dah usah ditanya. Imani begitu. Sama dengan kita meyakini Rasulullah bertemu dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Dah usah nanya mak mana itu berhadapan atau mana bukannya Allah. Itu bukan kewajiban kita. Malah tak boleh kita mikir itu. Kaget keyakinan kita ada ini hal ini. Nah, di sini memandang Allah ini, beliau katakan dalam ucapan para ulama, mengatakan uang yang pacak mandang Allah lebih dekat, yang mana itu siapa orangnya? Uang yang lebih sering, lebih cepat ke Jumat. Yang lebih cepat, lebih sering berpagi-pagi ke Jumat untuk hadis Jumat, itu yang lebih dekat untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rugi kita kalau kita tidak pacak memandang Allah lebih dekat, memandang Allah atau memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, Allah rizqna wa iyyakum nadhara wajhil karim bi adrabil makan wa afdal wa ahsan wa atyab al hal insyaallah. Amin Allahumma amin. Thumma idza dakhalta al-jami' fatlab shaff al-awwal wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pertanyaan. Anak belum nyampe meja, anak sudah ada surat pertanyaan, nanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita lakukan bila seorang membenci bahkan nampak sekali dengan raut mukanya, ngajak bermusuh? Astagfirullah. Sudah berkali-kali kita berbuat baik seakan-akan tak ada permusuhan, tapi dia tak mau terima, sedangkan kita tak tahu apa salah kita sama dia. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya Ustaz. Maaf, ini tak tahu, anak repot juga jawabnya. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, wallahu alam. Kalau memang dari pertanyaan ini arti kita sudah berbuat baik sama dia, kan Rasulullah sudah ngomong di antara yang bisa menghilangkan adanya waqfah. Waqfah itu sesuatu yang janggal antara kita dengan Allah. Kadang-kadang kita tak tahu. Ini perlu diketahui ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Bukan cuma kita kadang-kadang kami ngapul orang tak demen sama anak. Anak ni salah apa? Ada juga orang yang ngapul anak tak demen sama ini, padahal orang tak punya salah apa-apa sama anak. Ada juga yang macam itu. Nah kalau baca ustazah Nabi macam itu. Kadang-kadang kita dah ngapul lah, orang ini padahal baik sama aku, tak demen sama dia. Ini orang biasa tapi demen aku sama ini. Orang itu baik, sudah berusaha baik, tapi malah dia lebih baik sama kita malah tak demen. Nah ini pun ada sebaliknya. Nah kalau untuk menghilangkan ini, ya mungkin wallahu alam yang jelas kita ingat bahwasanya hati manusia di tangan Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia yang tadinya benci pacak langsung cinta, cinta pacak jadi benci, marah pacak jadi senang, senang pacak jadi marah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketuklah pintu Allah, berdoa, minta sama Allah. Kalau memang menurut kejelasan dari sini dia sudah berbuat baik, tapi teruskan berbuat baik tersebut. Minimal dengan apa? Kalau kita sedekah, memang di antaranya dianjurkan itu banyak, di antaranya dengan bersalaman. Itu bisa menentukan adanya waqfah, adanya apa nyangga antara kita dengan uang, dengan bersalaman, dengan mengucap kesalam, dengan saling memberikan
hadiah. Nah kalau hadiah kita ditolaknya dengan mentah, dikatanya pula gitu tadi kan, ya sudah hadiah kan lewat sir, hadiah ke dengan doa. Doa ke dia terus, doa ke dia terus, doa ke dia lama-lama kayak ada sebab Allah nunjuk kita baca baik sama dia. Jangan kita ngaku dengan kemampuan kita. Mak mano dia nak baca baik sama aku nih. Jangan ngaku dengan kemampuan kita. Ukuran dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengendai uang itu bakal berubah dengan izin Allah, hati manusia bisa berubah. Nah, mungkin itu yang bisa anda jawab. Wallahu a'lam. Yang jelas selagi kita ngasam yang kita tidak bersalah, ya sudah kita bertahan. Jangan dibalas dengan keburukan. Dia menampakkan pemusuhan, jangan kita perlu tampakkan pemusuhan. Jadi memang harus bertahan lah. Selagi kita tidak nganggu dia tidak nerima, tetap memperlakukan kita membuat, biarlah. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan. Kadang-kadang ada namanya itu syaitan. Syaitan ini tidak demen, kita ini akal. Jadi dibuatnya lah biar orang tadi itu tidak demen sama kita. Kalau kita timbali juga lah, sudah. Akhirnya kita na'udzubillah belaga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Hadza ma aqulukum astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa likum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa بحكم جنب الرسول صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه وسر الفاتحه بحق منزل الفاتحه افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير وفقنا في كل خير. اللهم يا من انفق اهل الخير واعانهم عليه فإن اللهم على خير وعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. اذان بعد الاذان من الصلاه.